ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر لوگ دین پر چلنے والے بنے، دینی زندگی گزارنے والے بنے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت سے۔ دعوت کا نظام جب چلتا ہے تو اللہ پاک دلوں کی زمین کو نرم کرتے ہیں، اللہ کا خوف دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے اور اللہ کی عظمت دل کے اندر اترتی ہے۔ تو دین پر چلنے کے لیے دوستوں اور بھائیوں ایمانی قوت کی ضرورت ہے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت ہو، اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہو۔ جس دل کے اندر جتنا اللہ کی ذات و صفات کا یقین ہوگا اسی بقدر وہ دین پر چلے گا۔ جتنا ایمان کمزور اتنا دین پر چلنا انسان کے لیے مشکل۔ تو دعوت دین کی روح ہے، دعوت سے دین زندہ ہوگا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت کو لے کر آئے۔ دعوت کیا ہے؟ دعوت یہ ہے کہ اللہ کا تعارف کرانا۔ اللہ خالق ہے، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ زمین و آسمان کا نقشہ خود نہیں بن گیا بلکہ اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ اس کے بنانے والے ہیں۔ اللہ رازق ہے، اللہ پالنے والے ہیں، رزق پہنچانے والے ہیں، اللہ کے رزق پہنچانے میں کوئی شریک نہیں۔ ہوائیں اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، سورج اللہ کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، سورج کی تپش، سورج کی روشنی اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ تو جتنا ہم اور آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور کریں گے کہ اس کو بنانے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنانے والا نہیں، اتنا ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی اترے گی۔ اس ایمانی قوت کی بنیاد پر انسان دین پر چلنے والا بنے گا۔ ایمان کمزور، عمل کمزور، ایمان مضبوط، عمل مضبوط۔ تو سب سے بنیادی چیز ہر انسان کے دین پر چلنے کے لیے دلوں کی کیفیت کو بدلنا، فاسد یقین کو دلوں سے نکالنا، مخلوق کا یقین دلوں سے نکالنا اور خالق کائنات کا یقین دل کے اندر پیدا کرنا۔ যুগে যুগে আল্লাহ জাল্লা জালালুহু ওয়ালাহু দাওয়াতের মেহনত দিয়ে আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালামদেরকে পাঠিয়েছেন এবং প্রত্যেক যুগেই মানুষ দ্বীন এবং ঈমানের উপরে আসছে দাওয়াতের মাধ্যমে। প্রত্যেক নবী এসে দাওয়াত দিয়েছেন, আল্লাহ পাকের পরিচয় বয়ান করেছেন, আল্লাহ পাকের দিকে মানুষকে আল্লাহ পাকের সৃষ্টির ভিতরে আল্লাহ পাকের বড়াইকে খুলে খুলে বলা, যেন আল্লাহ পাকের আজমত অন্তরে পয়দা হয়, আল্লাহ পাককে মানা সহজ হয়, আল্লাহ পাকের নাফরমানি থেকে আত্মরক্ষা সহজ হয়। কারণ এই জমিন আল্লাহ পাকেরই সৃষ্টি এবং জমিনের যত কিছু আছে সবকিছুই আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র আল্লাহ পাকই বানাইছেন এবং কুদরত দ্বারাই বানাইছেন এবং প্রত্যেকের সিফত গুণাবলীও আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি। এমনি ভাবে জগতের প্রতিটা মাখলুক, প্রতিটা ইনসানও আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং প্রতিটা ইনসানের যত রকমের তার সিফত আছে, তার দৈহিক গুণ আছে, দৈহিক শক্তি আছে, তার বিদ্যা বুদ্ধির শক্তি আছে, তার বলা চলার ক্ষমতা আছে, সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি, আল্লাহ পাকের বিধান এবং আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। যখন আল্লাহ পাকের সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ পাকের আজমত যত অন্তরে পয়দা হইতে থাকবে ততই আল্লাহ পাককে মানাও সহজ হবে। ঈমান যতখানি সবল হবে আমল ততখানি সুন্দর হবে, ঈমান যতখানি দুর্বল হবে আমল ততখানি দুর্বল হয়ে যাবে। ঈমানের সঙ্গে আমলের শক্তি আর ঈমান তৈরি হয় দাওয়াতের মাধ্যমে। দাওয়াতের মেহনত এক সবল মেহনত, দাওয়াতের মেহনত এক সফলতার মেহনত, দাওয়াতের মেহনত এক কামিয়াবির মেহনত। দাওয়াতের মেহনত নিয়েই আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম জগতে আসছেন এবং সেই দাওয়াতের মেহনত আল্লাহ পাকের বড়া এবং আজমতের কথা বলা এবং আল্লাহ পাকের বড়া এবং আজমত অন্তরে পয়দা করার জন্যই আমাদের এই জমায়েত এবং আম্বিয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালামের সমস্ত মেহনতগুলি এই বিষয়ে ছিল। যেভাবে ঈমান সবল হবে ওই মেহনতকে করাই দাওয়াতের মেহনত। دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ جب تک دعوت کے ماحول میں نہیں نکلے تھے، 3 دن 10 دن چلا 4 مہینے کی فضا میں نہیں پھرے،
अल्लाह की अजमत और बड़ाई को नहीं सुना, दीन पर चलने से क्या फायदा, दीन पर न चलने का क्या नुकसान, और अच्छे अमल की क्या जजा है और गलत अमल की क्या सजा है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत जिंदगी कैसे बनाते हैं, जब तक इस माहौल में नहीं फिरे उस वक्त तक हमारे लिए भी दीन पर चलना मुश्किल था। अल्लाह ने करम फरमाकर दावत का माहौल हमारी जिंदगी के अंदर जारी फरमा दिया। 3 दिन लगाकर जिंदगी बदलती है, चिल्ला लगाकर जिंदगी बदलती है, 4 महीने लगाकर जिंदगी बदलती है। जो नमाज नहीं पढ़ने वाले नमाज पढ़ने वाले बनते हैं जब दावत के माहौल में चलते हैं। तो दीन की रूह दावत है, दीन की रूह दावत है। दावत चलेगी तो दीन जिंदा होगा, खानकाहें आबाद होगी, जिक्र की मजलिसें लगेंगी, कुरान की हिफ्ज का शौक पैदा होगा, दीन का इल्म सीखने का शौक पैदा होगा, और इंसानों के हकूक को अदा करना इसका जज्बा पैदा होगा, और अल्लाह की नाफरमानी से बचने का खौफ पैदा होगा, अल्लाह को राजी करने का शौक और जज्बा पैदा होगा। दावत जब चलेगी, हया भी वजूद में आएगा, पर्दा भी वजूद में आएगा, आंखें भी झुककर चलेगी, कान भी गीबत नहीं सुनेंगे और जुबान भी गीबत नहीं करेगी। जब दावत चलेगी तो सारे शोबे दीन के जिंदा होंगे। इसलिए दावत दीन की रूह है और दीन की दावत की रूह कुर्बानी। আমরা এখানে যারা অবস্থান নিয়েছি, আল্লাহ পাক যাদেরকে হাজির হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন, সময় লাগার বিনিময়ে আমাদের মধ্যে এই পরিবর্তন। আমরা যখন এই মাহলে আল্লাহ রাস্তায় কোরবানির সাথে সময় লাগাই নাই, তখন আমাদের জন্য দিনের উপরে চলা কঠিন ছিল, দিন বোঝা কঠিন ছিল। দিনই পরিবেশ, দিনই মাহল, দিনই কোরবানি আমাদের জন্য আল্লাহ পাক দিনের উপরে চলার এরাদা এবং আজম এবং হিম্মত দিয়েছেন, এবং দিনের উপরে চলা আল্লাহ পাক আমাদের জন্য সহজ করেছেন। এমনি ভাবেই দিনের মাহল এবং দিনের পরিবেশে এসে দাওয়াতের কাজ করাই মানুষকে দিনের উপরে চলা সহজ করে। যখন মানুষ আল্লাহ পাকের আজমত অন্তরে পয়দা হয়, অন্তরে পয়দা করে, তখনই আল্লাহ তাআলা তার চোখকে হেফাজত করেন, তার নজর নিচা হয়, তার জবানের গীবত থেকে বেঁচে আত্মরক্ষা করে হেফাজত হয়, তার প্রতিটা বিষয়ের মধ্যে আল্লাহ পাকের আদেশ, আল্লাহ পাকের নিষেধকে রিয়ায়াত করে চলে, অর্থাৎ জীবন দ্বীনওয়ালা হয়। তো দাওয়াতই হলো দ্বীনের রূহ। দ্বীন আসবে এবং দ্বীনের রূহ থাকবে দাওয়াতের ভিতরে। দাওয়াত আল্লাহ পাকের আজমত, আল্লাহ পাকের বড়াই, আল্লাহ থেকে দাওয়াত, আল্লাহ পাকের কথা পরিচয় দেওয়া, এবং এর বিনিময়ে তখন মানুষের ভিতরে ঈমান বনবে, আর ঈমানের শক্তিতে তখন আমল করা সহজ হবে এবং আল্লাহ পাককে মানা সহজ হবে। চোখের হুকুমও মানা সহজ হবে, হাতের হুকুমও মানা সহজ হবে, কানের হুকুমও মানা সহজ হবে, কামাইয়ের হুকুমও মানা সহজ হবে, খরচের হুকুমও মানা সহজ হবে, চিন্তা ভাবনার হুকুমও মানা সহজ হবে। কোন চিন্তা করা চাই, কোনটা করা চাই না, কোন দিকে হাঁটা চাই, কোন দিকে যাওয়া চাই না, সমস্ত বিষয়গুলি আল্লাহ পাক তখন তার ভিতরে অনুভূতি দান করবে, এবং সে জিজ্ঞাসা করে করে জেনে জেনে তখন জিকিরের হালকাও আবাদ হবে। মানুষ আল্লাহ পাককে ধ্যান করার জন্য, আল্লাহ পাককে স্মরণ করার জন্য খানকা তখন আবাদ হবে, এবং দিনই প্রতিষ্ঠান, দিন শিক্ষা করার যে প্রতিষ্ঠান, মাদ্রাসাগুলিও তখন আবাদ হবে। দিন শিখার আগ্রহ, জজবা মানুষের ভিতরে পয়দা হবে, এবং দিনই প্রতিটা সবাই তখন তরতাজা এবং জিন্দা হবে, যখন দাওয়াতের ভিতর দিয়ে মানুষের ভিতরে দিনের আগ্রহ, আল্লাহ পাককে রাজি করার তলব এবং আগ্রহ পয়দা হবে। এই জন্য দিনের রূহ হইল দাওয়াত, আর দাওয়াতের রূহ হইল কোরবানি। যে পরিমাণ মানুষের কোরবানি বাড়বে, সেই পরিমাণ তার দাওয়াতের ভিতরে হাকিকত এবং রুহানি শক্তি পয়দা হবে। আর দাওয়াতের ভিতরে যখন রূহ পয়দা হবে, তখন তার জন্য দিনের উপরে চলা সহজ হবে। এই জন্য কোরবানির বিনিময়ে আল্লাহ পাক সমস্ত কিছু অজুতে আনবেন। আল্লাহর দিনের জন্য কোরবানির তাকাজাই প্রদান।